सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सिंबल रुख सरायरा अत दीरघ अत मूचा ओए जे आवहे आस कर जाहे निरासी किता फल फिकी फुल बक बखे कम न आवे पत मिठत निमी नानका गुण चंगियाइयां तत सब को नीवै आप का पर कौन नीवै न कोई धरत राजू तोलिया निभै सो गौरा होए अपराधी दूणो निभै जो हंता मिरगाहे शीस निभाया क्या थिया जा हृदय कसुदय जाहि। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी इंबाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप सत्संग जीओ आप सरबत सिख संगत धनता दे जोग है बधाई दी पात्र है समुची सिख संगत जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले उठ के तन का इशनान करके गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सो बड़े भागनी सत्संग जी आओ रल मिल के अज फिर सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाईए। जिन्हां वचनां दे नाल अज आपां सांझ पावांगे वो वचन सतगुरु अमरदास महाराज साहिब उन्होंने दी पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण किए हुए ने ते अज दे इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु अमरदास महाराज साहिब सानू की बख्शिश करदे ने। गौड़ी महला तीजा। गुरमुख सेवा प्राण आधारा हर जीव राखो हृदय और धारा। सतगुरु अमरदास महाराज इस सब की शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने। इस सब दियां जो रहाऊ वालियां पंक्तियां ने पाशा कहंदी पंडित पढ़ तजो विकारा गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाऊ। पंडित का भाव ही पंडित ही विद्वान
सतगुरु कहंदी पंडित हर पढ़ तजो विकारा गुरमुख भौजल उतरू पारा रहाओ। पढ़ का भाव होंदा पढ़ की, भौजल का भाव होंदा संसार समुंदर। विचों का भाव होंदा मन दे विचों, मन का भाव होंदा मन दे विच। सतगुरु इन रहाओ वालियां पंक्तियां दे विच बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदी ही पंडित परमात्मा दी सिब सलाह पढ़ अते इस दी वर्क दे नाल अपने अंदरों बेकार छड्ड। ही पंडित परमात्मा दी सिफत सलाह पढ़ अते इस दी वर्क दे नाल अपने अंदरों बेकार छड्ड। ही पंडित गुरु दी शरण पै के तू संसार समुंदर तो पार लंघ जाएगा। पंडित हर पढ़ तजो बेकार गुरमुख भौजल उतरू पारा। ते सब दी शुरुआत गुरु पातशाह करते ने कि गुरमुख सीबरा प्राण आधारा हर जियो राखो हृदय और धारा। गुरमुख शोभा साच दुआरा। गुरमुख का भाव होंदा है गुरु वल मूँह करके, गुरु की शरण पै के, गुरु की सिक्ख्या के अनुसार चलण वाला मनुख। हिरदे का भाव होंदा है हिरदे दे विच। साच दुआरा का भाव होंदा है सदा थिर कायम रहने वाले परमात्मा के दर ते। सतगुरु कहंदी ही पंडिता गुरु दे सन्मुख हो के परमात्मा की सेवा भगती नूं अपने जीवन का आसरा बना। हे पंडिता गुरु दे सन्मुख हो के परमात्मा की भगती नूं अपने जीवन का आसरा बना। परमात्मा नूं अपने हिरदे दे विच, अपने मन दे विच टिका के रख। ही पंडित गुरु की शरण पै के तो सदा रहने वाले परमात्मा के दर ते फिर वडियाई हासिल कर लेंगा, फिर तैनूं शोभा हासिल हो जानी है। ते अगे सतगुरु अमरदास महाराज फिर बख्शे करते ने। पातशाह कहंदे गुरमुख विचों हौमै जाए, गुरमुख मैं ना लगै आए, गुरमुख नाम बसै मन आए। सतगुरु कहंदे हे पंडिता गुरु दे सन्मुख रहिया सदा थिर परमात्मा विच लीनता हो जाती है। हे पंडिता जे गुरु दे सन्मुख रहिए, गुरु दे सन्मुख रहिया सदा थिर परमात्मा दे विच लीनता हो जाती है। ते यही है असली कर्म धर्म जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहना है, गुरु दे विच जिहड़ी लीनता पकड़नी है, यही तेरा असल कर्म धर्म है। ते जिहड़ा मनुख गुरु की शरण पैंदा है ना, वो अपने अंदरों हंकार मेर तेर साड़ दिंदा है। परमेश्वर के नाम दे विच रंगे जाके गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुख नूं सतगुरु अमरदास महाराज कहते आत्मक सुख की प्राप्ति हो जाती है,
ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੱਚ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਜਲਾਏ ਦੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਬੋਧੋ ਬੂਝੋ ਸੋਈ, ਲੋਕ ਸਮਝਾਵੋ ਸੁਣ ਨ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਪੰਡਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਸਤਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਡੰਪ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ, ਜੋ ਕਿਸ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਥਾਈ ਨ ਪਾਈ, ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠੌਰ ਨ ਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਪੰਡਤ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਅਭਮਾਨਾ, ਬਗ ਜੋ ਲਾਈ ਬਹਿ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ, ਜਮ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਗਲਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਤੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਡ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਤੁਰਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਹਰ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਘੜ ਘੜ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘੜ ਘੜ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪੰਡਤ, ਸਤਜੁਗ ਕਲਯੁਗ ਆਖ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਯੁਗ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੁਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਖਾ। ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ, ਸੈਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੇਦਾਰ ਗਵਾਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਝੂਠੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ,
ਆਖ ਹੀ ਪੰਡਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿਖਾਉਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, ऐथा आगे हर नाम सखाई। सतगुरु अमरदास महाराज शब्द की शुरुआत इन वचनों के नाल करते हैं। इस शब्द दियां जो रहाओ वालियां पंक्तियां ने, पासा कहते राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। मन का भाव हुंदा है मन दे विच, गुर प्रसादी का भाव हुंदा है प्रसाद, भाव किरपा दे नाल ही। उतार का भाव हुंदा है ला दे, दूर कर दे। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। सतगुरु कहते ही भाई परमात्मा की सिफ सलाह पढ़, परमात्मा की वडियाई पढ़ ते अपने मन के अंदर परमात्मा के गुणों की विचार कर। परमात्मा की वडियाई नूं पढ़ ते अपने अंदर परमात्मा के नाम के गुणों की विचार कर, परमात्मा के गुणों की विचार कर। जदों तू सिफ सलाह पढ़ेगा, परमात्मा के गुणों की विचार करेगा ते गुरु की कृपा दे नाल अपने मन दे विचों विकारां दी मैल दूर कर, गुर प्रसादी मैल उतार। ते सतगुरु अमरदास महाराज शब्द की शुरुआत करते हैं इन्हां वचनां दे नाल कि इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरा गुर सब सोझी पाई, ऐथा अगे हर नाम सखाई। युग का भाव हुंदा है मनुखा जीवन या संसार कह लो। धर्म का भाव हुंदा है करतव्य फर्ज। पूरे गुर का भाव हुंदा है पूरे गुरु ने। पाई का भाव हुंदा है दे दित्ती। इत्थे का भाव हुंदा है इस लोक दे विच। अगे का भाव हुंदा है परलोक दे विच परमात्मा की दरगाह दे विच। सतगुरु कहते हे भाई, ये जो तैनू मनुखा शरीर मिलिया होया ना, मनुखा जन्म जो तैनू मिलिया होया, इस मनुखा जन्म का करतब पढ़। फर्ज की है? करतब का भाव हुंदा है फर्ज। इस मनुखा जन्म का करतब पढ़ भाव ये सिखो कि मनुखा जन्म दे विच जीवन सफल करने वास्ते की उद्यम करना चाहिए है। किड्डा वड्डा वचन सतगुरु अमरदास महाराज साहब जी का वचन रिपीट कर दिए। पातशाह कहते भाई इस मनुखा जन्म का करतब पढ़ो। पहला इस मनुखा जन्म का फर्ज समझो। भाव ये सिखो कि मनुखा जन्म दे विच इस जीवन को सफल करने वास्ते की उद्यम करना चाहिए है। इस फर्ज को समझो। पहला हे भाई जिहड़ा मनुख गुरु की शरण पिया ना, जिहड़ा मनुख गुरु वाला बन गया, पूरे गुरु ने उसनों
ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੂਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਫੀਕਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਲਿਵਲਾਏ। ਬਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੀਕਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰਸਾ, ਰੁੱਖਾ, ਆਤਮਕ ਰਸ ਤੋਂ ਸਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹਿਰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹਿਰਦ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਨਾ ਨਾ ਜਾਹੇ ਹੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਜਨ ਜਾਂਦਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ